morning, everyone. Welcome to Madonna International Residential School Independence Day celebrations. Respected Principal, Reverend Father George Matthew, respected Manager, Reverend Father Prince Koikel, loving teachers and non-teaching staff, dear parents and my dear students. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in India. We all feel really proud to be an Indian. Today, we are celebrating our 75th Independence Day in our country. Long back, 1947, we got our independence. We know that now we are living in this independent India only because of the struggle of our freedom fighters. It is important we should remember each one of them today. Some eminent personalities were Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Bal Gangadhar Tilak, Rani of Jhansi, Chandrasekhar Azad and many more. We are celebrating Independence Day as our national festival. Independence Day is observed throughout India with flag hosting ceremonies, parades and lot of cultural events. There is a big celebration each year in New Delhi at Rajpath, where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the flag. Lot of cultural events, flag shedding and also the Indian Defence Service conduct parade on this day. 15th August is not only about freedom, it reminds us about the pain of being enslaved, the strength of unity, and it also defines the sacrifices. It's our responsibility as proud citizens of our country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. On this day, we should take an oath we will always be with our motherland till our last breath. Once more, wishing you a very happy Independence Day. Now, let us start our today's programs. I will not talk of faith today, but I definitely feel that somewhere the devotion is lacking in many of the people. Prayer is talking to God Almighty, the creator of whole universe. So let us start our programs with the presence of God. Now I would like to call upon Isabella Punnus and Gracia Punnus to sing prayer song. Now I would like to call upon our school manager, Reverend Father Prince Koikel, to deliver welcome speech. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹാശംസകളും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുകയാണ്. അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കാൽച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന സുവർണ ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. വിദേശ ശക്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃതം നുകർന്ന മഹത്തായ സുദിനം. ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു.
ആ പുണ്യദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നു. ഒരുപാട് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം. മഹൽ വ്യക്തികളുടെ ത്യാഗത്തെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരെ സ്മരിക്കുവാനും ഈ അനുഗ്രഹമായ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. 1947 നിന്നും 2021 എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ വളർന്ന് ശാസ്ത്രീയ സംഗീത മേഖലകളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, പ്രതിരോധ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയേറിയ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ ചുവടൂന്നി ഇന്ത്യ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ ഏകാധിപത്യ സാമ്രാജ്യമല്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണം എന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ശക്തിയെന്ന് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് നമുക്ക് തീരാം. അഴിമതിയും ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നാം ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ സന്തോഷം നാം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും നമ്മളിലെ നന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭാരതത്തിന് കരുത്തേറുന്ന ജീവിത സാന്നിധ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛനെയും എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും പഠനങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും ബോധ്യങ്ങളിലൂടെ നന്മയുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളർന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹാശംസകളും ഏവർക്കും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. सब भारतीय हैं।
तब से पंथी राष्ट्र को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस के दिन भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। इस अवसर पर भारत का थल सेना, जल सेना और वायु सेना मिलकर परेड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। It's my privilege to call upon our Reverend Father George Matthew to felicitation speech. Greetings to all. Today we are celebrating the 75th anniversary of the independence of our country. On this great day, let us join in spirit and say, Vande Mataram, salutation to Mother India. India is a land of unique features. One nation with many people, one nation with many cultures, one nation with many traditions and customs. All these factors contribute unity in diversity, like many flowers that make a beautiful garden. Our country is a sovereign, secular, socialist and republic. Be proud of being an Indian. Let us contribute all our goodness in making India a prosperous and flourishing country. Give respect and take respect. Jai Hind. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ, മാനേജർ പ്രിൻസ് അച്ഛൻ, മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഓരോ ഭാരതീയനും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മുദ്രയണിഞ്ഞ ദിവസം. അന്നാണ് വിദേശ ശക്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതം നേടിയ ആ മഹത്തായ ദിനം. ഈ വർഷം നാം 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം തുടങ്ങി അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ചു സമര മാർഗത്തിലൂടെ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ വളർന്നു. നാം എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, പേര് പോലും അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ ചോരയുടെയും വിയർപ്പിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിലയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളും അറിഞ്ഞ ഭാരതത്തിന്റെ പിന്നിട്ട നാളുകൾ ഭാവി തലമുറയിൽ കൊളുത്തിവെക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ വാക്യമോ, പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകമോ എന്ന ആശാന്റെ വാക്യമോ ആണെന്ന സംശയമില്ല. 1947 നിന്നും 2021 ഇന്ത്യ ഏറെ വളർന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നു. ചന്ദ്രയാനും മംഗൾയാനുമെല്ലാം അവയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. ഭാരത സംസ്കാരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയും ജന്മഭൂമിയും രണ്ടല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നാണ്. നാം അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ജന്മഭൂമിയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ഓർക്കുവാനുള്ള സുദിനമാണിത്. പക്ഷേ ഇന്നതൊക്കെ തകിടം മറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരത മഹർഷിമാർ പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ, ശ്രീ ബുദ്ധൻ ദർശിച്ച ദർശനം, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിന്തകൾ, ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ മന്ത്രങ്ങൾ, ഒടുവിൽ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ ഇളക്കം സംഭവിച്ചോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിമാനപൂരിതമാകുന്നത് അക്ഷയമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് നാം എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നാം സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരം സൂക്ഷിക്കുക, വളർത്തുക, വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നീ 3 ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. പരമമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യബോധം. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ആഘോഷത്തിന്റെ ജീവൻ ഇതായിരിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെയും അനീതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും മത തീവ്രവാദത്തിന്റെയും കൊറോണ പോലുള്ളതിന്റെയും കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ലേ?
അഴിമതിയും ഭിന്നതയും കലഹവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം, നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ധീര ജവാന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी डुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। Good morning everyone. I am Maria Jimmy from class 6B. My respected teachers and dear friends. On this tantalizing morning of this holiday with patriotic fervor and pride, on 15th January, each Indian fills his heart with immense respect and love for his motherland. Being the sons of India, each year on this day, one unfolds the hues of saffron, pure white and divine green, with salutes and tribute. Passed back, it was on this day in 1947 that the Independence Act is finally declared in this nation, unrolling the Indian tricolour in the nation's capital. Our leaders made beautiful memories with vibrant, radiating love for the nation. Be their footprints keep on guiding us in creating an incredible and prosperous India, and each day blooming it in a better place to live. Thank you. വേണം വിവേകം വിജയിച്ചുയരുവാ, അവിവേകമരുതേ ഒരു നാളും നിന്നിൽ. വിണ്ണിലെ താരം മണ്ണിനു പ്രചോദനം, ചിമ്മി നോക്കെന്നെ ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോ, ചിമ്മി നോക്കെന്നെ ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോ. പ്രക്ഷുബ്ധമാകാം ജീവിതസാഗരം, ക്ഷോഭിക്കേണ്ട അവിവേകിയാകും. നീക്കുക നിന്യാനം വിവേകപൂർവം, ഉടയോൻ കൃപ നിനക്കുണ്ടാകും, ഉടയോൻ കൃപ നിനക്കുണ്ടാകും. ചുറ്റും കൂടാം പ്രകോപിതർ കൂട്ടം,
വിവേകമോടെ കരുതിയിരിക്കണം. വീഴ്ചയും താഴ്ചയും സമ്മാനിക്കും അവർ, ഉണർവോടിരിക്കണം വിവേകിയെ പോലെ. ഉണർവോടിരിക്കണം വിവേകിയെ പോലെ. We are concluding this by our celebrations with the famous court of Anatole, France. To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. So children, let us wind up this great event by national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा.